परम सत्कारयोग प्रिंसीपल साहब, स्कूल दे समूह स्टाफ मैंबरान ते प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा धनता दे योग हो। उस स्कूल दे विच पढ़ रहे हो जिस स्कूल का नाम गुरु अर्जन देव महाराज जी के नाम ते है। जो ज्ञान गुरु अर्जन देव महाराज जी सानू दे करके गए ने, वो ज्ञान अज दुनिया दे लई एक चानन मुनारा है। जिस समय पानी वाले जहाज चलते हैं ना समुद्र दे विच, ते किनारियां दे उपर एक लाइट लगी हुंदी है। जिथे धरती होवे उत्थे एक लाइट लगी हुंदी है। वो लाइट बड़ी दूरों दिखती है। मुनारा बनया हुंदा है ते मुनारे दे उपर लाइट लगी हुंदी है। कुछ तां जहाज जिहड़े ने वो अपना रस्ता कंपास द्वारा तय करते हैं, तो जिहड़ी वो लाइट लगी हुंदी है वो भी सानू बड़ा तकड़ा सहारा दिंदी है। प्रकाश हुंदा दूरों दिखदी है। जे साडी जिंदगी दे विच प्रकाश होवे तो ज्ञान का चानन करके सानू अपनी जिंदगी की सही मंजिल दिखा दिंदी है। मैं तुहाडे नाल गुरु साहिबां दे नाम ते जो स्कूल है, उस स्कूल दे विच तुहाडे नाल जिहड़े विचार करन जा रहा ना, वो आरंभ तां गुरु साहिब दी बाणी तो करूँगा। तो सब तो पहलों बड़ा स्कूल का नाम है, इलाके दे विच बड़ी दूरों दूरों बच्चे आउंदे ने। मैं आप जी दे स्कूल दे विच आया। मैं आप जी नूं पुछना चाहांगा, क्योंकि जदों कोई नवा विद्यार्थी स्कूल दे विच आउंदा है ना, उदों उसनूं उस स्कूल दे बारे पता नहीं हुंदा। तुसीं बहुत पुराने हो। पुराने तो कहण तो भाव उम्र दे विच ने, स्कूल दी इस बिल्डिंग दे विच जां स्कूल दे विच आउण जाण दे विच मेरे तो सीनियर हो। तो मैं एक गल पहली बारी आया तुहाडे कोल इस स्कूल दे विच पुछना चाहांगा कि जे मैं तुहाडे स्कूल दे विच पढ़न लग जावां तो मैनू इत्थों वधिया ज्ञान प्राप्त हो जाए। कृपा करके मैनू ये गल दस सकोगे भी स्कूल दे विच आउणा क्यों जरूरी है, ताकि तुहाडे कोलों मैं पुछ करके मैं भी स्कूल दे विच दाखला ले लवां। स्कूल दे विच आउणा क्यों जरूरी है, की करन आउंदे हो? कोई बच्चा दस सकदा है? हाथ खड़ा करे कोई भी? कोई नहीं? हाँ दस भी बेटा। इन्हां दोनों ने सवाल के जवाब दिते, मैं तुहाडे सामने रखन लगा। पहले बच्चे ने सवाल का जवाब दिता भी आपां स्कूल दे विच सिक्ख्या प्राप्त करन आउंदे हां। सिक्ख्या प्राप्त करके आपां जिंदगी अपनी जिहड़ी उच्ची ते उच्ची बना सकते हाँ। दूसरे बच्चे ने जवाब दिता भी असीं स्कूल दे विच ज्ञान प्राप्त करन आउंदे हां, ते नाल इन्हां बच्चों ने भी दस्सिया भी जिहड़ा ज्ञान मिलेगा उस दे नाल सानूं नौकरी मिलेगी। तुहाडे टीचर साहबान ने इत्थे अपनी सर्विस करते ने, इत्थों पढ़ करके तुसीं किते ना किते होर सर्विस करनी, किसी ने नौकरी करनी, किसी ने जिंदगी दे विच ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन होर उच्चा चुक लेना। ये जदों लड़ी तुरदी है सवालों की, तो उदों फिर ये भी गल आउंदी है भी नौकरी प्राप्त हो जानी, नौकरी तो बाद उस उच्ची कुर्सी ते बैठ करके डीसी ते कोई
कुर्सी ते बैठ गया, कोई SSP, कोई DC, कोई एडवोकेट, कोई वकील ਜਾਂ इंजीनियर ਜਾਂ डॉक्टर बन करके इत्थों सवाल पैदा ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, क्योंकि दुनिया ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ भी डॉक्टर बन चुके ਆ, वकील भी है, इस इंजीनियर भी है, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ DC, SSP, ਹੋਰ भी कई ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਿ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਿ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਿ ਆਪ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ, ਝੂਠ, ਲੋਭ ਤੇ ਖਿਮਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਿਆਨ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਉੱਥੇ ਪਾਪ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਤੋਖ। ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁੱਸਾ। ਇੱਕ ਖਿਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਿ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ 3-4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਬਈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ?
ਆ ਲੈ ਹੁਣ देख देख के नहीं करने, जिन्हें करने सीधे सीधी तरह हथ खड़े करो। आ होई ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਟੀਚਰ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਝੂਠ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਦਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸਿਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਣ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਤਾ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਦਣ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਫਸੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸੋਗੇ। ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ? ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ? ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 44 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। 44 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਫਿਲਮ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਝੂਠਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ।
ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਪ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਵੀ ਖਾਂ, ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਈਸਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਸਕੂਲ ਆਉਣੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਏਗਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਏਗਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਮੈਕ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪੀਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੁੜਕ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੰਮੇ ਪਏ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ, ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਖੂਹ, ਦੀਵਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈਏ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ,
ਦੀਵਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ, ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਿਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਫੜ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਰਦਾ ਤੇ ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੀਵਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਫੀਮ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ? ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੀ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੀ ਪੁੜੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਤੰਬਾਕੂ, ਹਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ? ਚਾਹਾਂਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, 100 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਬੋਲਦ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ,
तो फिर तो नुकसान ही होना ना। सानू पता है भी इस दे नाल कैंसर होना है, तो जे पता है फिर असीं वो चाहांगे ना, साडे कोल ज्ञान है, असीं इस गल नूं जाणदे। हो सकदा जिहड़ा वरतन वाला होवे वो ना जाणदा होवे, जे असीं इस गल नूं जाणदे हां तो उस नूं रोकना चाहिदा कि नहीं चाहिदा कि नहीं। कोई बच्चा इहो जिहा है जिहड़ा घर दे विच कैंसर दे मरीਜ਼ਾਂ नूं देखਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਨਸਾਨ ਕਰਾਊਗਾ, ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਰ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਮੈਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਹਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਣਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਚਾਣਕਿਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਜਾਮੀ ਚੂੜੀਦਾਰ ਤੇ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਲੂਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੂਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਬੇਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਲੂਣ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਲੂਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੂਣ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਖਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢਤੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੂਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਹਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਈ ਆ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬੋਰਿਜ਼ਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੀਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਈ ਗਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 20% ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। 29,000 ਬੋਤਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 29,000 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29,000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ? ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ? ਕੋਈ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਪਛਤਾਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਮਰਨਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਵੋ ਇਸ ਤੋਂ। ਆਪ ਵੀ ਬਚੋ
तो उन्होंने कह दो तुसीं बचना ठीक है, नहीं तो साडा रस्ता होर तुहाडा रस्ता होर। बड़ी मुश्किल हो गई है। ਜਿਹੜੇ कोई शुभ चिंतक ने वो आपो अपना जोर लगा रहे हैं बचाने के लिए नौजवानों को। मैं पहलों भी आख चुका, मैं तुहानू कुछ देण नहीं आया, ना मेरे को कुछ देण लई है। मैं तो तुहाडे तो एक चीज़ लैण आया भी तुसीं ये प्रण कर लवो कि अज तो बाद आपां इकट्ठे हो करके हंबला मारीए इस नशे की, इस भैड़ी आदत नूं, इस बीमारी नूं आपां पंजाब दे विचों कढ सकीए। कढ सकते हैं, कोशिश की जाती है। मैनू कोई कहता भी तुसीं कल्ले तुरे हुए हो कि तुसीं पंजाब दे विचों ये काम दूर कर देवोगे, कल्ले तुरे हो। मैं उन्होंने दस्सिया भाई वीर सिंह, नाम सुनिया ना, भाई वीर सिंह सुनिया नाम सारिਆਂ ने, जिन्होंने डॉक्टर वीर सिंह भी कहा जाता। बड़ियां उन्हां दीयां कवितावां स्कूलों के गाईयां जांदियां ने। उन्होंने एक कहानी लिखी छोटी जी, मैं तुहानू अपने दिल की गल दसन लगा। उन्होंने कहानी दिल एक लिखी, उहदे विच लिखिया कहंदे एक चिड़ी जंगल दे विच अग लग गई, लागे नदी बहिंदी सी, सारे जानवर जंगल छड्ड करके भज गए। वो चिड़ी नदी दे विचों पानी लिया करके चुंझ दे नाल उस अग ते पा रही सी। किसी ने आण करके पुछया भी तेरे इस पानी दी बूंद दे नाल जंगल दी अग बुझ जावेगी? कहण लगी मैनू पता है भी इस जंगल की अग बुझेगी नहीं, पर मैनू की बुझे चाहे ना बुझे। कहण लगे फिर बाकी चले गए, तू भी चले जाती। कहण लगी जे मैं चले जाती ना तो मैं भी उन्होंने मंगर कायर रखवाउंदी। वो कायर सन छड्ड करके भज गया, मैं कायर नहीं, मैं इस गल नूं छड्ड करके नहीं भजांगी। देखो कितनी वड्डी गल कह दी है। आपां कोशिश करिए, अपनी कोशिश दे नाल इस संसार दे विचों जिन्ना एक बंदा काम कर सकदा वो करे। कोशिश करांगे, हौली हौली साडी इकट्ठ वड्डा हो जाएगा ना जे कोशिश करिए, तो इकट्ठ दे नाल ही असीं इस नशे नूं दूर कर सकते हैं। सो एक बारी फिर मैनूं दसो किहड़े किहड़े अज तो बाद ये कोशिश करनगे भी असीं अपने इर्द गिर्द नूं नशिਆਂ तो बचाउणा है? किहड़े किहड़े? बहुत खुशी की गल है, आपां सारिਆਂ ने कोशिश करनी है। मेरी किते जरूरत पवे, मेरा तुसीं नंबर ले लेना। प्रिंसीपल साहब बैठे ने, सरदार संतोख सिंह जी बैठे ने, मैं प्रिंसीपल तुहाडे जिहड़े प्रिंसीपल साहब ने उन्होंने भी नंबर दे के जावांगा। मेरी किते लोड़ पवे तुहानूं हैल्प की, मदद की, रात दिन मैं तुहाडी मदद दे लई हाज़र हाँ। चाहे 12 बजे फोन करो, उस समय भी हाज़र हो जावांगा, किसी भी प्रकार की हैल्प की लोड़ पवे। सो ये तो विचारा हथ थले कर लो, ये तो विचारा ने। तो तुसीं अज मैनूं लगदा भी दो गल्लां तो धारण कीतियां होवेगियां। वो गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां नूं अपने जीवन दे विच इहो जिहे प्रपक्क कर लो। एक तो सच बोलना, तो इत्थों ज्ञान प्राप्त करके होरनां लई ज्ञान वंडना। ये जिंदगी दे विच प्रपक्क कर लवो, जिंदगी दे विच तुहानूं सफलता मिलेगी। ये मेरा वादा है। और मैं उस गुरु के अगे भी अरदास, गुरु चरणों के भी अरदास करदा, सतगुरु सच्चे पातशाह जिहड़े तेरे चरणों के नाल जुड़ करके, सच दे नाल जुड़ करके जीवन बतीत करनगे ना, उन्हां दा जीवन कदी असफलता दे वल ना जावे, हमेशा सफल होवे, ज्ञान प्राप्त होवे। ये मेरा वादा है। अपने जीवन दे विच सफल होवोगे, सच बोलोगे, तो इस ज्ञान दे नाल होरनां दी सेवा करोगे। सो इन्नियां बेनतियां लै करके मैं हाज़र होया सी। माफ़ी देना आप जी का कुछ समा लिया। तो इन्हां कोशिशों के नाल जिवें असीं स्कूलों दे विच जा रहे ना, साडी एक प्रबंधक टीम है गुरसिੱਖੀ विरसा संभाल लहर। उस टीम वालों कुछ होर भी उपराले किए जा रहे हैं। मैं वो जिहड़ा सबजैक्ट सी उस दे वल्लों तो माफ़ी मंग लई। मैं हुण साडी टीम वालों दस्सण लगा, उस टीम वालों होर भी उपराले किए जा रहे हैं, जिहड़े उपरालियां दे विच हर एक साल जून दीयां छुट्टियां दौरान एक कैंप लगाया जाता है, बच्चों लिए गुरमत सिखलाई कैंप, जिहदे विच गुरमत की कहती है तो जीवन दे विच सानू किहो जिहा अपना जीवन बतीत करना चाहिए, असीं अपने जीवन दे विच किहो जिहा बणीए, वो सारी सिखलाई और बड़े ही सुकैन ढंग दे नाल वधिया वधिया विद्वानां दे कोलों
ਔਰ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਲੱਗ। ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਔਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਮੁਫਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮੁਫਤ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮੁਫਤ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚ ਖਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ